Okay, thanks all for joining. And tonight we are going to learn phonetics. This discussion is not a complete discussion. This discussion is only to save ourselves from the hand of final exam. Nothing else. Remember, this is only an attempt to save ourselves, to protect ourselves from failure in the final exam. So it's not a complete class, it's not a complete discussion. It's a discussion which we must need in order to protect ourselves, in order to save ourselves from the final exam. Okay, so it's not a complete class. So before beginning this class, this sentence was very important. That's why I tell you. Okay, so phonetics, it's a long branch of linguistic phonetics. Okay, so whatever we are going to discuss, we are going to learn in this class, this is only for our final exam, nothing else, only for our final exam, because it's not possible for a person to discuss the entire chapter, the whole chapter within one class or two classes. Okay, because IELTS course is totally depend on this chapter, phonetics, and one course takes more than 2 months or 3 months. Okay, so you can guess it. So this class only an attempt to learn something what you must know for your final exam, and this is about and according to your set suggestion. Okay, so as I told you last night that tonight I will discuss about the phonetic symbols, about 44 phonetic symbols along with the sounds, because for 44 phonetic symbols you will have 44 sounds, 44 different sounds for 26 alphabets. Okay, there are 26 alphabets in English language, and for 26 alphabets you will have 44 phonetic symbols or 44 sounds. Okay, for 44 phonetic symbols you will have different 44 sounds. So as I told you, 44 phonetic symbols are divided into two parts: vowel symbols or vowel sounds and consonant sounds. So there are 20 vowel sounds with symbols and 24 consonant sounds. So 22 or 20 vowel sounds are divided into two parts. Okay, 20 vowel sounds are divided into two parts. One is single vowel sound or monophthong, and second one is double vowel sound or diphthongs. And monophthong or single vowel sound is divided into two parts. One is short vowel sound and another one is long vowel sound. Okay, so you know that this classification. Okay, and there are 24 consonant sounds and symbols. Okay, so symbols are like alphabets, but they are not alphabets, they are symbols. Symbols are used for the particular sounds, okay, so one sound is different from another. Okay, and one symbol is different from another symbol. Okay, so as I told you, English alphabets have no rights to be pronounced, to be uttered as their own, but they are uttered, they are pronounced according to the phonetic symbols. Okay, so this information is very important. Let me share the screen. So first of all, look at this screen, phonetics. So you can divide it that first of all, different branches of linguistics, phonetics, linguistics, politics,
these are looking like plural number, but these are singular number. So linguistics, phonetics, these are singular number. Okay, that's why we use linguistics is, phonetics is, politics is. Okay, so phonetics actually is a singular number but looking like a plural number. Okay, so we know that there are several branches of linguistics, linguistics. Simply, if you would like to say that how a language developed and spread all over the world and gained fame and name, how a language spread all over the world and gained name and fame and popularity. This is actually the development of language. So before developing a language, you must produce a language. You must know the origin of the language, the source of the language. This is very important. If you talk or discuss about language, then the smallest unit of a language, that is word, and you can divide a word. You can divide a word into phonemes or into syllables. Okay, remember, phonemes or phoneme and syllables, there are differences. Syllable has not a meaning. Remember, syllable is a part of a word. Maybe a word has one syllable, two syllables, or more than two syllables. Like that, maybe a word has one phoneme or more than one phonemes. But the difference between phoneme and syllable, this is very important. Syllable has not meaning, or meaning is not important for a syllable. But for a phoneme meaning is must. Syllable is the smallest unit or part of a word. Phoneme is also the smallest part of a word. The difference is, phoneme is the smallest part of a word along with a meaning. This is phoneme. And syllable is the smallest unit of a word. Meaning is not important. Okay, so when you will talk about phoneme, then phonology will come. Phonology is a part of phonetics. Okay, so phonetics, this word is universal. Phonetics is regarding the study of the production, transmission, perception of the language sound, not the entire language. Because in order to discuss about language, you must talk about word, about sentence, about meaning, about the literary structure, about grammar. Okay, so it's only a part, that is the sound production. How you can produce a sound, this is very important. How you can produce a sound. So sound production, then transmission of that sound, then perception of that sound. That means, first of all, you will produce a sound, then this sound will go to the ear of another listener, to the ear of the listeners. This is one process. Production is first process. Second process is how to receive the sound, how to received by the listeners. This is second process. And the last process is how the listeners can perceive or can understand your sound. What is the purpose of your sound? What do you mean by that particular sound? Okay, so first is production. Production is very important, and production is related to phonetics. Okay, sound production is related to phonetics, and transmission is related to phonetics, and perception of the produced sounds are related to the phonetics. Okay, so phonetics, from phonetics, phonology. So phonetics and phonology both are correlated, because phonetics discusses about the sound production, transmission and perception of all languages. This is phonetics. But when you will say phonology, then phonology
is the study of a particular language, about the sound patterning of a particular language, of a single language, not along with all other languages. But phonology will discuss about the sound production, sound patterning of a particular language, of a specific language. This is phonology. So phonology is not separated from phonetics. Okay, and as I tell you about phoneme, okay, the smallest unit of a word along with the meaning, अथवा smallest meaningful unit of a word, this is phoneme. Okay, so first of all, as I told you, so linguistics, if you talk about linguistics, you will have three famous branches of linguistics, that how this process has spread all over the world. First of all, descriptive linguistics, then historical linguistics, then applied linguistics. Okay, so historical linguistics, you can understand it easily if you read your academic book, Introduction to Linguistics. You can easily learn it. Okay, historical linguistics, that means how a language how a language grows up according to the time, or by the term of time. Okay, by the passage of time, by the change of time. Okay, so a language cannot develop overnight. It takes time, centuries, decades, centuries, years. Okay, this is historical linguistics. By the term of time, by the passage of time, a language develops, a language progresses by the term of time. Okay, so how and in which processes, in which ways a language develops, this is actually historical linguistics. Then applied linguistics, how you can use a language in your life, in your daily life. So there are different processes, by writing novels, by writing stories, or different forms of literature, then by writing a dictionary. Okay, by making short, or by using grammatical rules and regulations, you can use a language. This is actually applied linguistics. You can say use of language in your daily life. So you will have a general discussion in your academic book about applied linguistics. So our topic is descriptive linguistics. This is very important. So if you talk about descriptive linguistics, you will have phonetics. This is very important. So descriptive linguistics discusses about phonetics, the most important chapter of linguistics. Okay, so look at the screen. You will have articulatory phonetics, acoustic phonetics, auditory phonetics. So descriptive linguistics has three branches. First branch is articulatory phonetics, acoustic phonetics, auditory phonetics. You can say why phonetics? Because descriptive linguistics refers to phonetics. Phonetics means the production of sound, the transmission of sound, the perception of sound. I mean phonetic sound of a language. The production of sound, how you can produce by using organ speech, how you can produce the sound of a language by using speech organ or organ speech. This is production of sounds. Then transmission, how the sound goes to the ear of the listeners. This is acoustic phonetics, I mean transmission. Then auditory phonetics. What is auditory phonetics? This is the perception of the listeners, perception of the hearers or listeners, that how he receives the sound and what he understands after receiving the sounds from the speaker. Okay, this is auditory phonetics. So acoustic phonetics and auditory phonetics both are very simple. You can get ideas very easily. But articulatory phonetics, that means how different sounds are produced. Articulatory phonetics. So articulatory phonetics will teach you how a sound produced by using your speech organ, okay, this is very important. So before that, as I told you, look at your screen. Simply I wrote there are 44 phonetic symbols
20 for 5 vowels and 24 for 21st consonants. 20 vowel symbols are divided into two parts, 12 single or monophthongs and 8 double or diphthongs. 12 single vowel symbols are divided into two parts, 5 long symbols or 5 long vowel sounds, 7 short symbols or 7 short vowel sounds. Then now 8 double or diphthongs are divided into two parts, such as centering, 3 centering diphthongs, and ending, 5 ending diphthongs. According to the use of the diphthongs, it has been divided into two parts, centering and ending. 3 centering and 5 ending. Okay, so this is the classification of 20 vowel sounds with 20 symbols. Okay, 20 vowel sounds with 20 symbols. And you know that for 21 consonants you will have 24 consonant symbols or consonant sounds. Okay, sounds are related to the symbol. You can say 24 sounds and symbols. Okay, so I didn't divide 24 sounds because this is alone and one. Okay, now let me show the screen of speech organ. This is very important. Even you can draw this picture according to the questions. Okay, so first of all, organs of speech. Look at this screen as I discussed simply last night. Look at this picture, the organs of speech. Okay, organs of speech. So look at this picture. This is somewhat difficult, you cannot see properly, but yet we know that we know about tongue and the parts of our tongue, then nasal cavity, then the palate. You know palate, I mean just opposite of the tongue. This is palate. Palate has, we know that it has 4 parts, alveolar ridge, then soft palate, hard palate and back. 4 side, alveolar ridge, tarpore soft palate, then hard palate, then back. Okay, just above the palate, you will have nasal cavity. Okay, nasal cavity. Then lips, 2 lips, lower lips, upper lips. Then teeth, lower teeth, upper teeth. Okay, so alveolar ridge, where the source of your teeth. Okay, where you will have attachment of your teeth. This is alveolar ridge. Just after that you will have soft palate. Then after the soft palate, or just the back side of the soft palate, you will have hard palate, and just after the hard palate you will have the back side or the end part of your palate. Okay, so soft, hard, these are actually normal English. Soft, hard, these are actually normal English. Okay, so instead of soft palate, you can say the palatal. I will show you another screen that which word you can use instead of this word, I mean soft, hard. Okay, then tongue. So there are several parts of our tongue. So first of all, tongue means first part is actually a tip, then just after tip this is blade, then after blade this is front, then middle or center. জিহ্বার ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবা যে কোনো বইয়ে এই টাংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টিপ ফ্রন্ট দেন ব্যাক এটা দেওয়া আছে, অনেক ক্ষেত্রে আবার মিডলটা দেওয়া নেই। জিহ্বার যে একটা সেন্টারিং বা মিডল পার্ট আছে এটা অনেক বইয়েতে দেওয়া নেই। তো আমরা পড়বো এটা, ঠিক আছে, আমরা এটা পড়বো যে ফ্রন্ট, ঠিক আছে, ফ্রন্ট, তারপরে হচ্ছে তারপর কি ফ্রন্টের পর মনে করো যে ব্যাক, মিডল, তারপরে একবারে যে রুট, RWT রুট, একেবারে মূলে, ঠিক আছে। তারপরে একটা আলা জিবা আছে আমাদের, ইউভেলা, আলা জিবা আছে, ওটা ইউভেলা, ওটাও আমাদের পড়তে। একেবারে জিবার শেষে একটা যে মুখ এরকম করে খুললে যেমন দেখা যায় শেষে একটা আলা জিবা থাকে, ওটা হচ্ছে ইউভেলা, ঠিক আছে। তারপরে নিচে যদি আসা যায় গলার এইদিকে, তো আমি যেমনটা অপোজিট সাইডে বলছিলাম, দিস ইজ pharynx. Okay, just after the pharynx you will have epiglottis. Okay, then the larynx. Inside the larynx you will have vocal folds or vocal cords, and then inside just after the vocal cords you will have glottis. After the glottis or above the glottis you will have epiglottis,
and above the epiglottis you will have pharynx. Okay, you will have pharynx. এগুলো খুবই জরুরি। আর এটা পুরোটাকে বলা হয় ট্রাকিয়া, এই যে বাঁকা 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 এই জায়গাটা যেটা দিয়ে এরকম নালা আমরা বলি, এটা হচ্ছে পুরোটাকে বলা হয় যে ট্রাকিয়া। আর বহিরাগতভাবে এটাকে অ্যাডাম অ্যাপল বলা হয়, এটা আমরা জানি। তো এটা হচ্ছে স্পিচ অর্গান, এগুলো মনে রাখা লাগবে, সবগুলো স্পিচ অর্গান কম বেশি মনে রাখা লাগবে। তারপর আরও সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য এই যে টাং যেটা আছে, যে এখানে দেখা যেতে পারে যে এই পিকচারটা আছে এখানে, যে এটাতে আরেকটু সহজভাবে দেওয়া আছে। এই যে ওই ঘুরে ফিরে একই জিনিস, যে কোনটাকে লিপ বলা হচ্ছে, কোনটাকে টিথ বলা হচ্ছে, কোনটা হার্ড প্যালেট, কোনটা সফট প্যালেট, ঠিক আছে। তারপরে কোনটা ইউভেলা, এই যে আলা জিব্বা ইউভেলা এটা, ঠিক আছে। তারপরে পুরাটাই হচ্ছে টাং মনে করো, তারপর ফ্রন্ট, এভাবে সব কিছু এখানেও হালকা পাতলা করে দেওয়া আছে, এই আর কি। তারপর এই যে এখানে আরেকটা পিকচার আছে, দেখো এখানেও একটা আছে, যে এই যে এটা আমরা আর্ট করতে পারি, যে এইভাবে যে পিক্সেলটা দেওয়া আছে এটা আমরা পরীক্ষায় আর্ট করতে পারি। এই যে বিভিন্নভাবে দাগ দেওয়া আছে, একটু ঠান্ডা মাথায় দেখা লাগবে, ঠিক আছে। এই যে লিপস যেটা, এটাকে আবার বলা হচ্ছে যে ল্যাবিয়ালস, ঠিক আছে। আবার টিথ, এটা হচ্ছে ডেন্টালস। তারপরে অ্যালভিওলার, যেটা অ্যালভিওলার রিচ আমরা বলি, এটাকে অ্যালভিওলার্স বলা হচ্ছে। তারপরে মনে করো যে যেটা মনে করো যে প্যালেট, যেটাকে বলা হচ্ছে প্যালাটালস। এটাকে আমরা আবার ভাগ করছি অনেকভাবে, যে হার্ড প্যালেট, সফট প্যালেট। তারপরে পুরাটা হচ্ছে টাঙের আবার বিভিন্ন অংশ আছে, টিপ, জাস্ট টিপের নিচেই এটা হচ্ছে ব্লেড, জিব্বা এই যে মাথাটা, এর নিচের যে অংশ এটা হচ্ছে ব্লেড। তো এগুলো আমরা লিখতে পারবো এখন, আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। গ্লুটিস ট্রাকিয়া, যেগুলো আমরা লিখতে পারবো। এর পরের অংশ দেখি, এবার হচ্ছে যে ফোনেটিক যে সিম্বলগুলো, এগুলো একটু করার চেষ্টা করবো। যদি খাতা কলম থাকে তাহলে খাতা কলমে এগুলো লেখা যেতে পারে, এগুলো বিভিন্ন বইয়ে আছে। যেমনটা আমি গতকালকে ক্লাসে বলছি যে কিছু কিছু বইয়ে একই সাউন্ডের জন্য একাধিক সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে, একই সাউন্ড কিন্তু একাধিক সিম্বল, এটা একটু মনে রাখা লাগবে। একই সাউন্ড কিন্তু একাধিক সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে, এবং উভয় সিম্বলেই প্রসিদ্ধ, এটা একটু আমরা মাথায় রাখবো, যে একই সাউন্ড কিন্তু একাধিক সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে দুই একটা সাউন্ডের ক্ষেত্রে, এটা আমরা মনে রাখবো। তো এই স্ক্রিনে যে সিম্বলগুলো দেখা যাচ্ছে, হিয়ার ইউ উইল হ্যাভ 44 সিম্বলস, বথ ভাওয়েলস অ্যান্ড কনসোনেন্ট। এগুলো হচ্ছে সিম্বল, এইগুলোর যে সাউন্ড ওটা হচ্ছে সাউন্ড। এগুলো দেখতে লেটারের মতো, কিন্তু এগুলো লেটার না, এগুলো অ্যালফাবেটের মতো দেখতে, কিন্তু এগুলো অ্যালফাবেট না, এগুলোকে আমরা সিম্বল হিসেবে সবসময় বলবো এবং জানবো। তো এই স্ক্রিনের মধ্যে এখানে সিঙ্গেল ভাওয়েলও আছে, তার মানে এখানে হচ্ছে মনোপথংও আছে, ডিপথংও আছে। আবার মনোপথং দুই প্রকার, আমরা জানি যে সিঙ্গেল ভাওয়েল সাউন্ড, অর্থাৎ একটা ভাওয়েল সাউন্ড, একটা ভাওয়েল নিয়ে একটা সাউন্ড হয়, এরকম হচ্ছে 12টা। এই 12টার মধ্যে আবার দুই ভাগ, একটা হচ্ছে লং ভাওয়েল, একটা হচ্ছে শর্ট ভাওয়েল। লং ভাওয়েল 5টা, শর্ট ভাওয়েল হচ্ছে 7টা। তো লং ভাওয়েল সিম্বলগুলা চেনার উপায় হচ্ছে কি, যে এই সিম্বলগুলোর পাশে কোলন থাকে, কোলন। দেখো যদি ভালো করে স্ক্রিনে লক্ষ্য করে থাকো, তাহলে দেখো এখানে 5টা এরকম সিম্বল আছে, যে তোমার লেফট সাইডে, তোমার স্ক্রিনের লেফট সাইডে উপরে যে আছে, এগুলো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না তো? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? না, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। সবাই যাচ্ছে তোমার নেটওয়ার্কের আমার প্রবলেম, এখানে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকলে হয়তো দেখা যাবে না। তো যাই হোক, ওই নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকলে দেখা যায় না, এই মানে লিভ নিয়ে আবার জয়েন করলে আমার মনে হয় দেখা যাবে। তো এখানে লেফট সাইডে যে সিঙ্গেল ভাওয়েল সিম্বলগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলোর মধ্যে যেই সিম্বলগুলোর পাশে কোলন দেওয়া আছে, দুইটা ফোঁটা দেওয়া আছে, ওগুলো হচ্ছে লং ভাওয়েল। লং ভাওয়েল অর্থাৎ সিঙ্গেলের মধ্যে লং। তো গুণে দেখো 5টা আছে, তার মধ্যে প্রথম একটা সাউন্ড হচ্ছে লেফট সাইডের প্রথম যে সাউন্ডটা আইয়ের মতো দেখতে, এটা হচ্ছে মনে করো যে ই। তো এটাকে একটু লং করবো, যে ই ই বা ই, এটা সাউন্ড হচ্ছে ই, আইয়ের মতো দেখতে, এটা সাউন্ড হচ্ছে ই, এটা মনে রাখতে হবে। আইয়ের মতো যেটা সাউন্ড, এই সাউন্ডটা আমরা সবাই মনে রাখবো, এটা হচ্ছে ই। তারপরে এই উপরের সারিতে তারপর হচ্ছে ইউ এর মতো একটা দেওয়া আছে সিম্বল, ইউ এর পাশেও দুইটা কোলন আছে, এটা হচ্ছে উ, এটা হচ্ছে উ। তা প্রথমটা হচ্ছে আইয়ের মতো দেখতে, ক্লোন আছে, ওটা হচ্ছে ই। আর ইউ এর মতো ক্লোন সহ হচ্ছে উ, এটা হচ্ছে ই, এটা হচ্ছে উ। ঠিক উ এর নিচে সিকে উল্টা করে লেখা আছে, ঠিক আছে, সিকে উল্টা করে লেখা আছে, এটা দেখো, এটা অ,
এটা হচ্ছে অ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ, এটা লং হবে অ। যেমন এখানে এক্সাম্পল হিসেবে ডোর, ও, অনেকটা অ, এরকম অ। তো এগুলোকে বাংলায় যদি লেখা হয় তো বাংলায় লেখলে অনেকটা একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, মানে কিছু কিছু এরকম সাউন্ড আছে যেটাকে বাংলায় বানান করলেও উচ্চারণ করা মুশকিল হয়ে যায়, এই জন্য শুনে শুনে মনে রাখা উচিত। তো উ এর নিচে যে লং সিঙ্গেল যে ভায়েল সাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে অ, সি দিয়ে সির মতো উল্টা করে লেখা এবং দুটো ক্লোন আছে। তার বাম দিকে আরেকটা আছে তিন, তিনের উল্টার মতো করে দেওয়া আছে, দেখো এটা হচ্ছে আ, অনেকটা আ, এটা অনেকটা আ, যেমন বার্ড, এটা হচ্ছে আ, অনেকটা আ, ঠিক আছে, দেখো তিন দিয়ে উল্টো করে দেওয়া। ঠিক টান নিচে একটা আছে তিনের উল্টার নিচে, এটা হচ্ছে এর পর ক্লোন দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে আ, এটা হচ্ছে আ, আ, ঠিক আছে, আ, আ। তাহলে পাঁচটা লং ভাওয়েল কি হলো, একটা হচ্ছে ই, উ, অ, এ, আ, ঠিক আছে, ই, একটা হচ্ছে ই, উ, অ, এ, আ, এই পাঁচটা লং ভাওয়েল। এগুলো খাতায় এক এক করে লিখে নেওয়া যেতে পারে। সিম্বল দেখে উচ্চারণটা বলে দেওয়া, সিম্বল দেখে উচ্চারণটা বলে দেওয়া। এটা হচ্ছে কি ই, তারপর হচ্ছে উ, অ, এ, আ। তো যেটা এ দিয়ে দুটো ক্লোন দেওয়া যাচ্ছে আ, তো এটা একটু লং করে দেওয়া আ। তো এই হচ্ছে পাঁচটা হচ্ছে লং ভাওয়েল, পাঁচটা হচ্ছে লং ভাওয়েল এবং এগুলো সিঙ্গেল লং ভাওয়েল। তো এটা তো একটা গেল। এখন শুরু থেকে যদি বলা যায় বাকি যে শর্টগুলো আছে এগুলো দেখতেছি, শর্ট হচ্ছে 60টা। দেখো শর্ট 60টা কীভাবে, এই যে শিপ যে বানানটা আছে আই, দেখো এই যে প্রথম যেটা পড়ছিলাম লেফট সাইডের প্রথমটা অর্থাৎ লং ই সাউন্ড, আই এর মতো দুইটা ক্লোন সহ ই, তারপরেও একটা আছে দেখো এটা হচ্ছে ই, ওটা হচ্ছে ই, এটা হচ্ছে ই, দ্রুত আর কি শর্ট ই। তারপর হচ্ছে গুড, যেমন আমরা বলি গুড, এটা হচ্ছে উ, 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 আর পাশেটা হচ্ছে উ, এটা হচ্ছে শুট, এটা হচ্ছে গুড, শুট, গুড। মানে এই ভয়েল সাউন্ড বা সিম্বলগুলাই মানে একটা শব্দের সাউন্ডকে লং করবে বা এবং শর্ট করবে। তাহলে দেখো এখানে আয়ের মতো যেটা শুধু ওটা হচ্ছে শর্ট ই সাউন্ড, এটা হচ্ছে ই, আর হচ্ছে প্রথমটা ছিল ই, ই, তারপর হচ্ছে উ, তারপর হচ্ছে উ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে উ, এটা হচ্ছে উ, ঠিক আছে। এই ই যেটা ইর মতো দেখতে, দ্বিতীয় লাইনে লেফট সাইডে দ্বিতীয় লাইনের প্রথমটা ইর মতো এটা হচ্ছে এ, এ, মুখটা এরকম প্রশস্ত করে দিবা, এটা হচ্ছে লিপস প্রশস্ত হবে, স্প্রিড হবে, এটা হচ্ছে এ, 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 এটা হচ্ছে এ। আবার ইর উল্টাটা এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে হালকা এ, একেবারে না এ না আ, না এ না আ, মাঝখানে যেরকম সাউন্ডটা হয় হালকা এ, এ, কারণ এ একটা সাউন্ড আছে, ঠিক আছে, এই জন্য এটাকে একেবারে এও বলা যাবে না একেবারে আও বলা যাবে না, কারণ আও একটা সাউন্ড আছে, আ এবং এর মাঝখানে হালকা এ। ই যেটা সিম্বল দেখতে ইর মতো ওটার উচ্চারণ হচ্ছে এ, 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 যেটা ই দেখতে ইর মতো ওটার উচ্চারণ সাউন্ড কি এ, এ। আবার এই ইটাকে উল্টা করে যদি লেখা হয় এটা হচ্ছে না এ না আ, এটার মাঝখানে হালকা এ, এ, হালকা এ, ঠিক আছে। তারপরে যেটা এটা তো তারপরে তো এটা লং ভাওয়েল, তারপরে আবার 3 নম্বর লাইনে এই এ আর ই একসঙ্গে লেখা, দেখতে ডাবল ভাওয়েলের ডাবল সিম্বলের মতো দেখা যায় কিন্তু এটা ডাবল না, এটা হচ্ছে ক্লিয়ার সাউন্ড হচ্ছে এ, এ, এটা হচ্ছে ক্লিয়ার সাউন্ড হচ্ছে এ, এ, অর্থাৎ যেমন ক্যাট, ব্যাট, ব্যাড, ঠিক আছে, ম্যান, ফ্যান, এগুলোতে এটা ব্যবহার, যেমন এ, এ আর ই একসঙ্গে লেখা, দেখতে ডাবলের মতো কিন্তু ডাবল না, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ভাওয়েল সাউন্ড এবং এটা শর্ট এ, এ। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে ক্যাট লেখা আছে এ, এ। এবার এই যে ভিড় উল্টা করে একটা সিম্বল আছে, এটা হচ্ছে আ। মানে আমরা যেমন এই যে এর পর ক্লোন থাকলে যেমন এটা লং উচ্চারণ করি না যে আ, 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 কিন্তু এইটারে যে শর্ট ফর্ম ওইটাকে প্রকাশ করা হয় ভিড় উল্টা চিহ্ন দিয়ে, দেখো ভিড় উল্টা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়, দেখো এটা হচ্ছে আ, 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 যেমন বাট, যেমন বাট, BAT বাট, এখানে এই চিহ্নটা ব্যবহার করো, বাট, আপ, আ, 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 বুঝতে পারছো, আ, আ, আ। তারপর হচ্ছে এর লং সাউন্ড হচ্ছে আ, তারপর হচ্ছে এ উল্টা করে যদি লেখা হয় তো এটা হচ্ছে অ, এ যদি উল্টা করে লেখা হয়, এ যদি উল্টা করে লেখা হচ্ছে অ, 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 ঠিক আছে, অ, মানে এটা শর্ট সাউন্ড অ। এই অটাকে আবার কখনো
উল্টা সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। খুব ভালো করে বোঝা লাগবে। এ উল্টা করে লেখে কোন সাউন্ড বোঝানো হচ্ছে? অ। এ উল্টা করে লিখে সাউন্ড বোঝানো হচ্ছে অ। এইটাকেই কোনো কোনো বইয়ে উল্টা সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বুঝতে পারছি? উল্টা সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন যেমন উল্টা সির আমরা জানি কি? ও। এই ওটাকে হালকা করে অ অ উল্টে সি, এর জায়গায় উল্টে সি পাবা। এটা একটা ডিফারেন্স, এই এতটুকুই। আবার কখনো ই এর জায়গায়, যেটাকে আমরা ই এর সাউন্ড কি, যেটা দেখতে ইর মতো, ওইটা সাউন্ড হচ্ছে এই ইটাকে কখনো থ্রির মতো, মানে উল্টে থ্রি পাওয়া যাবে। ইটাকে কখনো উল্টে থ্রি চিহ্ন ব্যবহার করবে, ওইটার উচ্চারণ হচ্ছে এই দুইটা একটু ডিস্টেন্স পাওয়া যাবে। কোন দুইটার ক্ষেত্রে? কখনো যে সিম্বলটা দেখতে ইর মতো, ওইটা সাউন্ড আমরা জানি এইটাকেই কখনো আমরা দেখবো যে উল্টে থ্রি লিখছে, ওটাই কিন্তু উল্টে থ্রি লিখছে, সেম উচ্চারণ এ। অথবা যে উচ্চারণটা আমরা লং অ জানি, উল্টা সি দিয়ে দুইটা ক্লোন, ওটা হচ্ছে অ, ওইটাকে শর্ট অ এর জন্য এ উল্টা ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা উল্টে সিটাই ব্যবহার করবে কোলন ছাড়া। এটা একটু মনে রাখা লাগবে যে অ। তো এগুলো হচ্ছে যে শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড। এগুলো হচ্ছে যে শর্ট এবং লং ভাওয়েল সাউন্ড। 1 2 3, তাই 3 4 12টা গুনে দেখো, 3 4 12টা। একটা যে ই উ এ হচ্ছে অ, তারপর হচ্ছে আ এরকম। তো অনেক সময় মনে হবে যে আরে দুইটার তো উচ্চারণ তো একই বললেন। হ্যাঁ, একে অলমোস্ট কাছাকাছি, এটা বুঝতে হবে। একে জরুরি নয় যে একটা সাউন্ডের থেকে আরেকটা সাউন্ড বিশাল একটা ডিস্টেন্স, এটাও একটা মাথায় রাখতে হবে এই কথাটা। একটা সাউন্ডের থেকে যে আরেকটা সাউন্ড কিছু কিছু ভাওয়ের ক্ষেত্রে যে অনেক বেশি ডিস্টেন্স, এমনটাও নয়, সামান্য ডিস্টেন্স, এটাও মাথায় রেখে পড়তে হবে। তাহলে কনফিউশন থাকবে না যে দুইটা যে অলমোস্ট একই লাগতেছে। হ্যাঁ, অলমোস্ট একই, এটা মাথায় রাখা লাগবে। তাহলে এই হচ্ছে 12টা সিঙ্গেল ভাওয়েল সাউন্ড, বথ শর্ট এবং লং। তারপরে এই দিকে যে 8টা ডাবল বা ডিপথং আছে, এই দিকে 8টা আছে, দেখো 3 3 6, উপরে 2টা 8। তাহলে আয়ের উচ্চারণ আমরা শিখলাম যে আয়ের উচ্চারণ শিখলাম যে আর ইর উল্টা হলে হালকা এ। তাহলে উচ্চারণটা কি হবে? ইয়া 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 ইয়া। ঠিক আছে? মাজহারুল, টক টু মি। মাজহারুল আমরা দেখতেছি যে রাইট সাইডে 8টা ডাবল ভাওয়েল আছে, অর্থাৎ ডিপথং আছে না? এই উপরে 2টা, পরে 3টা 6টা 8টা আছে না? যদি আমরা সিঙ্গেল 12টা চিহ্নকে জানি তাদের সাউন্ড সহ, যদি সিঙ্গেল 12টা চিহ্নকে তাদের সাউন্ড সহ জানি, তাহলে এই 8টা মুখস্থ করাই লাগবে না। এই 8টা আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবো। দেখো যে প্রথমটা এই যে ই, তাই না? এই যে হিয়ারের যে মানটা আছে আয়ের উচ্চারণটা হচ্ছে তাই না? আর ইর যেটা উল্টা, ওটা এর মতো, তাই না? তাহলে কি হবে উচ্চারণটা? কি হবে? হিয়ার। তাহলে হিয়ার উচ্চারণ করবো না, সাউন্ড উচ্চারণ করবো, উপরে যেটা তো এক্সাম্পল হিসেবে দিছে ওই সাউন্ড। তাহলে কি হবে সাউন্ডটা? ইয়া ইয়া ইয়া। না একেবারে আ, না একেবারে একেবারে এও না, একেবারে আও না, তাই না? হালকা ইয়া ইয়া ইয়া, এটা একটা সাউন্ড ইয়া। তার পাশেরটা উচ্চারণ করো দেখি ভাই, তারপর পাশেরটা। তাহলে ইর উচ্চারণ হচ্ছে এ, তাই না? ইর উচ্চারণ কি? এ। আর আয়ের উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে এই রাইট? এই প্লিজ রিপিট, এই তাহলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হবে। এই ঠিক আছে না? তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ইয়া, তারপর হচ্ছে এই, মানে বুঝে বুঝে আমরা উচ্চারণ। তারপর দ্বিতীয় লাইনে আসেন। তাহলে ওই সিম্বলটা তাই না? প্রথম সিম্বলটা ইউ এর মতো হচ্ছে তাই না রে? এটা না, রাইট? তারপর পাশেটা আছে এ। তাহলে এখন একসঙ্গে দুইটা একসঙ্গে করেন, কি হবে? উয়া, তাই না? উয়া, ঠোঁট গোল হবে এর জন্য, উয়া, তাই না? আর উপরটা ছিল ইয়া। তাহলে উপরের থেকে আবার, তাহলে এটা কি দাঁড়ালো? দ্বিতীয় লাইনের প্রথমটা কি হলো মাজহারুল? উয়া। তারপরে আবার রাইট সাইডে যাই, উল্টা সি অ বলছিলাম, তাই না? উল্টা সি কি বলছিলাম? অ। অথবা উল্টা এটাও অ, উল্টা এও অ, উল্টা সিও অ, সেম। তাহলে এটার উচ্চারণ কি হবে? অ, আর এটা হচ্ছে তাহলে কি হবে রে? ওই অ, অ
ই, ওই, 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 যেমন বই, কই, টই, লই, খই, এইগুলো আর কি। যেমন অ শব্দটা হচ্ছে সাউন্ড হচ্ছে অ, ই, ওই, ওই, ওই। তারপরেরটা, ওই এর পরেরটা দেখি উচ্চারণ করা যায় কিনা। ও, ও না, এটা হচ্ছে হালকা এর মতো, উল্টা যেহেতু ই হালকা এর মতো, তাহলে হালকা এর মতো। আর এটা হচ্ছে এও, উ, এউ, কি হবে? এও, এউ। একেবারে যে এউ না বলে এউ এর থেকে একটু কম, তাহলে হালকা হবে এউ, এউ। যেমন সেউ, 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 নেউ, ঠিক আছে না? এরকম আর কি, মানে এ ভাব থাকবে যে এউ, এউ, ঠিক আছে সাউন্ডটা। তাহলে এ, উ, এ, হালকা এ, উ, এউ, এউ। তারপরে 3 নম্বর লাইন, তাহলে কি প্রথম সাউন্ডটা কি? নাম্বারটা হচ্ছে প্রথম সাউন্ডটা কি? ই, প্রথম ই। সাউন্ডটা হবে এ, না, প্রথম সাউন্ড হচ্ছে এ, তারপরে এ। এ, তাহলে কি হলো? এয়া, এয়া, এ, এয়া, 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 তাই না? এয়া, এয়া। রাইট, এই যে তাহলে সিঙ্গেল গুলো জানলে ডাবল গুলো নিজে তো, ডাবল কেন, 5টা একটা হলেও জানা তৈরি উচ্চারণ করা যাবে। তাহলে এয়া, এয়া, তাই না? ই, ই হচ্ছে এ, আর উল্টে ই হচ্ছে এ, এয়া, এয়া। তারপরটা কি হবে? এর উচ্চারণ কি? এর উচ্চারণ কি রে? এ উচ্চারণ আ, আ, আ। আর ই উচ্চারণ, আই এর উচ্চারণ ই। তাহলে কি হলো? এই, না না না, আই, আ, আই, ই, কি হলো? আই, আই। আই, যেমন আই, বাই, মাই, সাই, হাই, নাই, খাই, লাই, ডাই, এই সবগুলোতে এই সাউন্ড, বুঝে আসছে? রাইট, তাহলে হচ্ছে আ, ই, আই, 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 আ, ই, আই। আ একটা সাউন্ড, আই, ই একটা সাউন্ড, এই দুইটা সাউন্ড মিলে একটা সিঙ্গেল সাউন্ড। দুইটা সিঙ্গেল সাউন্ড মিলে একটা সিঙ্গেল সাউন্ড গঠন, নাম হচ্ছে ডিপথং। এটা হচ্ছে আ, ই মিলে আই। পরেরটা তাহলে উচ্চারণ কি হবে? আও, আউ, 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 আউ। তাহলে হচ্ছে খাও, ঠিক আছে? এইরকম আর কি, আউ। তো এইগুলো খুবই ইজি। তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে যে 20টা ভাওয়েল সিম্বলকে হজম করার জন্য প্রথমে 12টা সিঙ্গেল সিম্বলকে উচ্চারণ সহ জানতে হবে, 12টাকে। এই যেমনটা প্রথম লেফট সাইডে যে 12টা আমরা পড়লাম, এই 12টা জানলে পরের যে 8টা আছে এই 12টা দিয়ে কিন্তু পরে 8টা গঠিত। তো আমরা এই সিম্বলগুলো দেখলেই উচ্চারণটা করতে পারবো। আর যেহেতু সিম্বল দেখে শব্দের উচ্চারণ ঠিক করতে হবে, সেক্ষেত্রে সিম্বলটার উচ্চারণ এবং সাউন্ড এটা জানা অত্যন্ত জরুরি, ঠিক আছে? তাহলে এখন আমরা লম্বায় খাড়া লম্বায় পড়বো, মাঝারি লম্বায় পড়বো। তাহলে এই যে 8টা আছে না, 8টার লম্বায় তিনটে তিনটে করবো। তাহলে শুরু করেন দেখি ঠান্ডা মাথায়। ই, ইয়া, মানে শুধু ডাবল গুলো পড়ি, ইয়া। ও ডাবল গুলো, আচ্ছা, হ্যাঁ, এই ইয়া, নিচে, তার নিচেরটা উয়া, এ করে দিবেন হালকা। আচ্ছা, উয়া, হ্যাঁ, ইয়া, হ্যাঁ, তারপরে এদিকে আবার এই, এই, হ্যাঁ, ওই, হ্যাঁ, আই, হ্যাঁ, তারপরে ও, হ্যাঁ, আউ। আও না এও, এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে, এটা অ এও, না, হুম, এও। ও, এটা ও, হচ্ছে আউ, রাইট, এটা হচ্ছে এও, এটা হচ্ছে আউ। আও, হ্যাঁ, 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 এও, আউ, এও, আউ। তো এই হলো ব্যাপার। এখানে একেবারে আজীব গরিব বা আশ্চর্য কোনো কিছু নয়। তো শর্ত হচ্ছে সিম্বলগুলো মাথায় ধরে রাখা, সাউন্ড সহ, ভেরি ভেরি জরুরি, সাউন্ড সহ। আর পরের যে সাউন্ডগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। বাকিগুলো এখানে স্ক্রিনে আসেনি, ব্যাপার না, ওটা আমি গুগল থেকে কালেক্ট করছি তো পিকচার হিসেবে, কারণ এগুলো লিখতে একটু কষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, তারপরে যে কয়টা শো করা যাচ্ছে যে 24টার মধ্যে কনসোনেন্ট, মাঝারুল সাহেব এটা আমরা এখন খেয়াল করবো, পি দিয়ে শুরু করবো, ঠিক আছে? পি, এটা যদিও পি নয়, এটা একটা সিম্বল, কিন্তু আমরা ওইভাবে দেখ, পি, পি উচ্চারণ হবে লিপস থেকে, হচ্ছে ফর মতো, এটাই হচ্ছে সাউন্ড। রিপিট, মাঝারুল সাহেব, এটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তারপরটা হচ্ছে বি, ব, ব, ব। এটাই হচ্ছে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা। তাহলে কোথায় থেকে উচ্চারণ হচ্ছে অর্গানগুলো বুঝতে পারবো, ঠিক আছে? বলে এই দুটো উচ্চারণ করেন, ক্লিয়ার হয়ে যাক। হ্যাঁ, আরেকটা আছে ব, বা, ব, তারপর আছে তারপরটা কি? ঠা, হ্যাঁ, তারপরটা আছে ড, ড, ডা, ড, ড। তাহলে ড, জিব্বা লাগবে একেবারে গিয়ে সফট প্যালেট, একেবারে প্যালেট আছে না, আর হচ্ছে ড, টি আর
টি আর ডি অর্থাৎ টি যে সাউন্ড, টি যে সিম্বলটা, ডির মতো যে সিম্বলটা একই জায়গা থেকে, দেখো খালি শব্দ আলাদা, মানে উচ্চারণটা আলাদা, জায়গা একই, একই জায়গা থেকে দুইটা, তাই না? রাইট রাইট একই জায়গা থেকে সেম জায়গা, তাই না? তারপরে হ্যাঁ। পি আর বি আবার একই জায়গা থেকে, কিভাবে? ব ব তারপরে টি ডি ড একই জায়গা থেকে। তারপরে টি আর এ, এই বাঁকা একটা চিহ্ন আছে না, এটা হচ্ছে, হ্যাঁ। এটার উচ্চারণ হচ্ছে ছ, 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 ছ। এটা সাধারণত উচ্চারণ হয় সি আর এইচ একসঙ্গে আসলে, সি আর এইচ একসঙ্গে আসলে উচ্চারণ হয়, আর সিম্বল ব্যবহার হয় টি আর এইচ এর বাঁকা এস এর মতো, ঠিক আছে? উচ্চারণ কি? ছ, ছ, ছ। যেমন আমরা বলি যে চার্চ, 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 ছ, ছ, চ এর মতো অনেকটা, ছ, ছ, ছ। বলেন মাসরুল সাহেব, ছ। আর তারপরে যে দেখা যাচ্ছে ডি আর তিনের মতো একসঙ্গে লেখা এক আছে না, এটা হচ্ছে শক্ত, জে জে জে, জে। একই জায়গা থেকে জে। দুইটা, চা আর জে। জা একই জায়গা, রাইট? খেয়াল খেয়াল করে উচ্চারণ চা, করেন, খেয়াল করে জা। উচ্চারণ করেন। যা হ্যাঁ, জটা হবে শক্ত করে, জে 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 জে, একই জায়গা থেকে জে জা, এটা হচ্ছে জে। চা ছ, 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 চ এর মতো এটা। তাহলে টি দিয়ে সিম্বলগুলো মনে রাখতে হবে, খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করা লাগবে ক্লাসের পর। টি আর এস এর Okay. মতো এটা হচ্ছে ছ, ছ, আর ডি আর ই এর মতো একসঙ্গে এটা হচ্ছে শক্ত, শক্ত জে। 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 কারণ একটা নরমও জে। আছে, নরমও একটা আছে, এই জন্য এটা শক্ত করে বলতেছি জে। তারপর হচ্ছে জে। কে এর উচ্চারণ হচ্ছে খ খ একেবারে ফ্রম দ্য অ্যাপিগ্লোটিস, অ্যাপিকুলস আর ঠিক কে যেখান থেকে জি ওখান থেকে আসবে, এটা হচ্ছে গ গ গা গ, একটা হচ্ছে খ, এটা হচ্ছে গ। রিপিট, হ্যাঁ খা গা গ গ গ কথাটা মুখে নিয়ে আসবো না আমরা, আমরা শুধু সাউন্ড করবো, হচ্ছে খ, এটা, আর এটা হচ্ছে গা। গ গ। গা হ্যাঁ, গা আচ্ছা গা। গো এক্সাম্পল হিসেবে গো আছে না, তাহলে গো যখন উচ্চারণ করবো নর্মালি গো বলা যাবে না, গো, যেন ওইখানে ধাক্কা লাগে, এপিগ্লোটিসে, এপিগ্লোটিসে, Go. হ্যাঁ এপিগ্লোটিসে তো ধাক্কা লাগে, গো গো। গো তো ইংরেজিতে, ইংরেজিতে সি আর কে এর জন্য একই উচ্চারণ ব্যবহার হয়, সি এবং কিসের জন্য? কে এর জন্য। কে। দুইটা আছে খ এর মতো, ঠিক আছে? যেমন খান, খান, ওই ধাক্কা থাকতে হবে, যেমন খান তাহলে কে আই সি কে কি উচ্চারণ হবে মাঝারুল? খিক আবার ওই শেষেও ধাক্কা লাগতে হবে, খিক, বলেন খিক, খিক হ্যাঁ খিক, খিক, একেবারে সেম জায়গায়, যেটা লেটার যেখানে থাকবে উচ্চারণ হওয়ার সময় ওই জায়গায় ধাক্কা লাগতেই হবে, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট সাউন্ড, কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন, খিক, ঠিক আছে? খিক আর যে যেমন যেমন সিক, সিক, এস পরে শিখতেছি কিন্তু খটা ওখানে ধাক্কা লাগবে, কে উচ্চারণটা সিক সিক। সিক এখন দেখো, এখন লুক, এখন তোমার সাউন্ডগুলো একদম বিদেশি সাউন্ডের মতো হবে, জাস্ট শেষ করতে হবে লাইনটা। তাহলে কে যেখান থেকে, জিও সেখান থেকে, জিও একটা সেখান আছে, থেকে একটা আছে খ, আর একটা আছে গ গা গ, গা ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে এফ, এফ এর ব্যাপারে কাল কি বলছিলাম, উপরের দাঁত নিচের লিপসে লাগবে, এভাবে, ফা না না কোনো ফাফু নাই, এভাবে, এইভাবে আমার লিপস, ঠিক আছে না? উপরের দাঁত নিচের লিপসে লাগতে হবে। তারপরে ঠিক আছে। ভিটা আছে না, ভি হবে এভাবে, এভাবে কম্পন হবে ঠোঁটে, উপরের দাঁত নিচের ঠোঁটে লাগবে কিন্তু কম্পন হবে এভাবে, যেমন অ্যাভয়েড, ঠিক আছে? অ্যাভয়েড ভার্ব, ঠিক আছে? ভার্ব, ভার্ব, ভার্ব ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এফটা হচ্ছে এখান থেকে দাঁত ইয়ে লাগবে এবং বাতাস বের হয়ে যায়। আর ভির ক্ষেত্রে এইভাবে ভি সিম্বলটা যেরকম, এটা তো আর ভি না, সিম্বল, এটা বের করে দেন এরকম। তারপরে এই থিটা, যেটা থিটার মতো, এটা হচ্ছে অনেকটা, বলেন দেখি, আর আর তার পাশের যেটা আছে থিটার উপর দিয়ে কেটে দেওয়া, এটা হচ্ছে দ দ দ দ দ, দ একটা আছে থ, আর একটা আছে দ, থ দ হ্যাঁ দা। তাহলে দুইটাই টিএইচ এর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে জায়গা অনুযায়ী কোথায় থ হবে আর কোথায় দ হবে এটা আমরা সিম্বল দেখে বুঝবো, ঠিক আছে? তো এইভাবে সিম্বল দেখে শিখতে শিখতে ব্যবহারে ব্যবহারে একদিন বুঝেই ফেলবো যে কোথায় কি উচ্চারণ, ওকে? তো ধীরে ধীরে আগে শব্দর উচ্চারণ ঠিক করতে হয়, তারপর সেন্টেন্স ঠিক হয়ে যায়।
ঠিক আছে, তারপরে এস, যেটা শুধুমাত্র এস এর মতো যে সিম্বলটা, শুধু এস এর মতো, এটা আছে এটা শুধুমাত্র এস এর মতো যে সিম্বল, এটা কিন্তু লেটার না, এগুলো সব সিম্বল কিন্তু এস এর মতো দেখতে, এটা হচ্ছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই সাউন্ড হবে এটা। তারপরে যে জেটের মতো যে সিম্বলটা, এটা হচ্ছে উয়া উয়া, হালকা উয়া উয়া, হালকা উয়া, উয়া, একেবারে হালকা উয়া। উয়া উয়া। তারপরে যে এই যে এরকম একটা বাঁকা দেওয়া আছে না, লম্বা, এটা হচ্ছে আর এর আগেরটা ছিল এস এর মতো, যেটা ছিল ওটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল এস কে ব্যবহার করতে প্রথমে আসলে এই যে এই সিম্বলটা ব্যবহার করা হয়, এটা মানে শুধু এস, যেটা এস এর মতো দেখতে। আর এই লম্বাটা ওটা হচ্ছে এস আর এইচ একখানে হইলে, এস আর এইচ একখানে সাথে এভাবে শাইন, শাউট, Shine. শাউট, Shout. শুট, Shout. শুট, Shoot. শাউট, শুট। আবার যদি হয় সাউথ, তাহলে সাউথ, এই সাউন্ড হবে South. সাউথ। আবার থর কারণে জিহ্বা আবার উপরে লাগবে, অ্যালভিওলার রিজে লাগবে, South. ঠিক আছে না? South. তারপরে এবার দেখো এই যেখানে একটা আছে তিনের মতো, তাই না, অনেকটা, এটা হবে এইভাবে। আগে যে শিখলাম না উপরে একটা, এই যে ছ ছ, আর একটা জ জ জ, এই জ যে টাইট করে শিখলাম না উপরে, ওই কের পাশে, কের বাম দিকে, ওইটা টাইট করে কি শিখছি, জ জ, Ja. ওইটার Ja. হালকা উচ্চারণ আছে এইটা, এই যে টেলিভিশন, হালকা নরম করে জয়ের মতো, টেলিভিশন, জন জন, টেলিভিশন, ঠিক আছে। Television. এই হচ্ছে ব্যাপারটা। তো এগুলা জরুরি হচ্ছে যে সিম্বলগুলোর সাউন্ড মনে রাখা, তারপরে অক্সফোর্ড ডিকশনারি সঙ্গে রাখা, অক্সফোর্ড ডিকশনারির সঙ্গে রাখে কোনো শব্দ বাছাই করার দরকার নেই, যে কোনো একটা পৃষ্ঠা উল্টায়া যে কোনো শব্দের পাশে সিম্বল দেখে শব্দের উচ্চারণ করা, একদম কারেক্ট উচ্চারণ হয়ে যাবে। এখানে কিছু কথা আছে যে ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে উচ্চারণটা একটু আলাদা হবে। জিওটি কি হয় মাঝারুল, জিওটি কি হয়? Goat. গট, গট, তাই না? এটা এটা আমরা জানি। আবার বলা হয়, আবার আমেরিকানরা বলে কি, নেটিভরা বলে কি, গাট, গাট, ঠিক আছে। গাট কেন গাট বলে? যেখানে যেই সাউন্ডটা ব্রিটিশরা যেটাকে অ বলে, আমেরিকানরা ওটাকে আ বলে। কথা বুঝে আসছে? যেই সাউন্ডটাকে ব্রিটিশরা অ বলে, যেমন আমরা বললাম যে গট, এটা অ হইল, এই সাউন্ডটাকে আমেরিকানরা আ সিম্বল ইউজ করে, এই জন্য তারা বলে কি, গাট, Goat. গাট। এবং তারা অনেক সময় টিকে ডি এর উচ্চারণ করে, টিকে কিসের উচ্চারণ করে? D. যেমন আমরা যদি ব্রিটিশ শব্দটাই উচ্চারণ করি, আমরা কি বলবো, যে ব্রিটিশ, আমরা এটা বলবো, কি বলবো রে, ব্রিটিশ, কি বলবো? British. আবার এই ব্রিটিশ British. সাউন্ডটাকে আমেরিকানরা যখন উচ্চারণ করে টিকে ডি দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে কি উচ্চারণ হবে? British. ইয়েস, ব্রিটিশ, ব্রিটিশ, ব্রিটিশ। তো এই হলো ব্যাপার। তো তারা অনেক সময় টিকে ডি এর উচ্চারণ করে, যেমন আমরা বলি স্যাটিন, এটা হচ্ছে ব্রিটিশ সাউন্ড, স্যাটিন মানে সিটিং, যেটাকে আমরা বলি স্যাটিন, ওইটাকে আবার যদি আমেরিকান স্যাডিন, Sorry. স্যারিন, ঠিক আছে। Sarin. আবার এগুলোর মধ্যে আবার অ্যাপ্লিকেশন আছে, তারপরে অনেক নিয়ম আছে, যে কোনো একটা সাউন্ডকে সরিয়ে দেওয়া, শব্দকে সহজভাবে উচ্চারণ করার জন্য কোনো একটা শব্দ থেকে কোনো একটা সাউন্ড সরিয়ে দেওয়া, আবার দুইটা শব্দকে একখানে সহজভাবে উচ্চারণ করার জন্য একেবারে দুইটা শব্দের যে কোনো একটা শব্দের একটা সাউন্ডকে সরিয়ে দেওয়া, একটা ফোনিমকে সরিয়ে দেওয়া। তো এগুলো যদি স্টেপ বাই স্টেপ বুঝে বুঝে পড়া যায়, তো এর থেকে মজার সাবজেক্ট আর আসলে নেই। তারপর তো তুমি বলতে পারো যে আই উড লাইক টু টেক আ কাপ অফ টি, তখন না বলতে পারবে, না বুঝে আন্দাজে মুখস্থ করে একজনের মুখে শুনে লাভ আছে নি। তো একটা হচ্ছে বুঝে পড়া, একটা হচ্ছে শুনে শুনে মুখস্থ পড়া। তো আমরা যারা ইংলিশের স্টুডেন্ট, আমরা হচ্ছে বুঝে আর গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়বো, এটা মুখস্থ কোনো কিছু করবো না। এখন আমরা উচ্চারণ করতে পারবো, বুঝাই দিতে পারবো যে কোন জায়গায় সেডিন হয়, কেন ব্রিটিশ বলে আর কেন ব্রিটিশ বলে, এটা আমরা বলতে পারবো। যে চাহে সেটা আমেরিকান হোক, সেটা অর্থাৎ নেটিভ ইংলিশ হোক অথবা ব্রিটিশ ইংলিশ হোক, টি যদি শুরুতে আসে, তাহলে তারা উভয় টিকে কখনো টি বলে, কখনো টিও বলে, বিশেষ করে তারা টি বলে। এখানে যেটা সুন্দর স্মার্টলি যেটা বলে, টিকে টি বলে শুরুতে যদি আসে, শব্দের শুরুতে যদি আসে, ব্রিটিশ হোক বা আমেরিকান হোক। কিন্তু আমেরিকানরা যখন শব্দের মাঝখানে বা শেষের দিকে যখন টি আসে, এই টিটাকে তারা ডি উচ্চারণ করে। কয়েকটা কারণ থাকে ডি উচ্চারণ করার। একটা কারণ হচ্ছে শব্দটাকে সহজ করা,
কারণ দেখা যাচ্ছে যে এগুলো এগুলো অন্যভাবে আলোচনা করা যাবে, এখানে প্যাচ লাগানোর দরকার নেই। তো দেখি অন্য স্ক্রিনে বাকি